24 में आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने दिखाया है कि बिना पासपोर्ट या वीजा के अवैध रूप से भारत में प्रवेश कैसे किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल और असम के रास्ते भारत में अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के अवैध घुसपैठ से अवगत होने के बावजूद भारत सरकार ने अभी तक इस गंभीर मुद्दे पर कोई निर्णय कार्यवाही नहीं की है। तत्काल कार्यवाही जरूरी है। जनसंख्यिकीय परिवर्तन पहले से ही महत्वपूर्ण है और यदि तुरंत उपाय नहीं किए गए तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसी चीज़ों को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए YouTube पर वीडियो बनाया जाता है तो ये एक समस्या बन जाती है। एक साल पहले बांग्लादेशी यूट्यूबर DH ट्रैवलिंग इन्फो ने 21 मिनट का वीडियो पोस्ट किया था। इसमें बताया गया था कि बिना पासपोर्ट या वीज़ा के बांग्लादेश से भारत कैसे प्रवेश किया जाए। इसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे उन्होंने सफलतापूर्वक सीमा पार की और कुछ लोगों के साथ भारत में प्रवेश किया। वीडियो में वो बांग्लादेश के सिलहट में स्थित जुमगांव गारो गांव के सीमावर्ती बांग्लादेश क्षेत्र की ओर जाता है, जहां वे मेघालय के चेरापूंजी तक आसानी से पहुंच सकता है। वीडियो में लगभग 7 मिनट बाद वो अंतिम सीमा पर पहुंचता है, जहां एक बोर्ड पर लिखा है बांग्लादेश की अंतिम सीमा। इस स्थान पर उन्होंने एक मील का पत्थर दिखाया जिस पर भारत और बांग्लादेश दोनों ओर स्थित है, लेकिन इस सीमा पर कोई बाढ़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर वह उस जगह पर चला जाता है जिसे वह भारतीय भूमि कहता है और थोड़ी दूर पर बाढ़ दिखाता है। वो बाढ़ की ओर जाता है और जैसे ही वह उसके दोस्तों का समूह बाढ़ के करीब जाता है, हमें पाइपलाइन दिखाई जाती है। कैमरे पर मौजूद व्यक्ति का दावा है कि लोग इन पाइपलाइनों के जरिए प्रवेश कर सकते हैं और ये भारत के लिए सीधा रास्ता है। फिर एक नदी और एक नाविक आता है। इस समय स्क्रीन पर मेघालय भारत का टेक्स्ट भी चमकता है, जबकि यूट्यूबर भारत में प्रवेश नहीं करता है। अंत में वो बिना वीज़ा या पासपोर्ट के प्रवेश करने पर जोर देता है, चेतावनी देता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और ये जोखिम व्यक्ति पर होगा। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का तरीका दिखाना चिंताजनक है। ऐसा ना करने की उनकी सलाह पाखंडी लगती है। ये सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी प्रदर्शित करने जैसा है। फिर भी चेतावनियों के बावजूद कई लोग हानिकारक व्यवहार में लिप्त रहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और वीडियो सामने आया है जो फिर से बांग्लादेशियों का है। इस वीडियो में ट्रैवल ब्लॉगर बोनी अमीन ने एक बांग्लादेशी व्यक्ति के बारे में एक वीडियो शेयर किया है जो यूरोपीय वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए दिल्ली आए थे। अमीन ने बताया कि वीज़ा आवेदन खारिज होने पर उन्होंने पहाड़गंज में बिरयानी बेची। इससे सवाल उठता है कि भारत सरकार ऐसी स्थितियों की अनुमति क्यों देती है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार बांग्लादेशियों को प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा वीज़ा क्यों जारी कर रही है। कई बांग्लादेशी रोजाना वैध या अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हो सकता है ये वीडियो हाल ही के दिनों का ना हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये समस्या बनी हुई है क्योंकि बांग्लादेशी वीज़ा या अन्य कारणों से भारत में प्रवेश करना जारी रखते हैं। वीसा लागबे ना, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে সরাসরি ইন্ডিয়া সত্যিই কি যাওয়া যায়? যাওয়া যাবে না? জুমগাঁও এখন আছি আমরা জুমগাঁওতে। বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে গাঢ় উপজাতির এই গ্রামে কি সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অনেক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, সেই সাথে এই সীমান্ত দিয়ে অনেক কিছুই বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। এদিকে ভারতীয় মালটাল এদিকে কি আসে চুরাইপথে? জি, চুরাইপথে বলতে কি এগুলো সুপারি টুপারি আপনার ওই যে কোন সময় হঠাৎ গরুটারে নামায় না ধরনের বিজিবি বর্ডার গার্ড বিজিবি সমস্যা করে না। যেমন আপনার বাংলাদেশের বিজিবি আছে তারাও কোনো সমস্যা নেই। বাইক টাইক আছে না, মোটরসাইকেল ভালো মোটরসাইকেল। ওই তো বিআরটি আর এগুলো মধ্য দেখে গেলে কি করবে? পোশাক গেলে আপনার ভাববো যে আপনার প্রশাসনের লোক, তখন আপনার আটকাইবো, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবির জানাইবো, তখন আপনার সমস্যা হবে। যেমন আছে পুলিশে ধরে জেলখানা তো দিয়ে দিতে পারে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে DH ট্রাভেলিং ইনফো ইউটিউব চ্যানেলে শুভেচ্ছা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার নতুন আরো একটি পর্বে আজ আমরা দেখব বাংলাদেশের লুকানো সৌন্দর্য। লাল সবুজের স্বাধীন বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের প্রায় 3 দিকেই বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের অবস্থান। বন্ধুরা,
আজ আমরা যে বর্ডার এলাকার সৌন্দর্য দেখতে যাচ্ছি এর অবস্থান হচ্ছে সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার বাঁশতলা। সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলার বাঁশতলা এক সিলেটের লুকানো সৌন্দর্য। এই উপজেলার সৌন্দর্য দেখলে যে কেউ মুগ্ধ হতে বাধ্য। বাংলাদেশের যে লুকানো সৌন্দর্যগুলো আছে সেই সৌন্দর্যগুলো বাংলাদেশের বর্ডার এলাকাতে ভ্রমণ করলে চোখে পড়ে। বন্ধুরা, এর আগে আমি আপনাদেরকে সিলেটের অনেক বর্ডার দেখি। বন্ধুরা, আপনাদেরকে আমি সিলেটের এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বর্ডার সাইডের ভিডিওগুলো দেখিয়েছি। তো আজকেও সেই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে আজকেও আরও একটি বর্ডার এলাকাতে আমরা যাচ্ছি, যেটি হচ্ছে আমাদের সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জের শেষ বর্ডার। তো সেই বর্ডার এলাকার সৌন্দর্য এবং সেই বর্ডার এর যে ভারতের যে ভিউ আছে একেবারে কাছ থেকে দেখাবো এবং সেই বর্ডার এলাকায় কি কি ঘটে না ঘটে সবকিছু একটু অনুসন্ধানীভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সঙ্গেই থাকুন। বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে আপনারা সিলেটের এই বাঁশতলা ভ্রমণে আসতে পারেন। বন্ধুরা, বাঁশতলা আসতে হলে প্রথমে আসতে হবে সিলেটে এবং সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ, তারপর হচ্ছে দোয়ারাবাজার এই বাঁশতলাতে। বন্ধুরা, বাঁশতলা ভ্রমণের সম্পূর্ণ ভ্রমণ গাইডলাইন নিয়ে আমি আলাদা একটা ভিডিও প্রকাশ করব। সেখানে বাঁশতলায় কি কি ভ্রমণ স্পট আছে সেগুলো দেখাবো। সিলেট থেকে প্রায় 3 ঘন্টার জার্নি শেষে আমরা পৌঁছে গেছি ভারত বাংলাদেশের শেষ সীমান্তে। বন্ধুরা, দূরে যে নীল পাহাড়গুলো দেখছেন এগুলো হচ্ছে ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়। বাঁশতলা ভ্রমণের জন্য বাইক হচ্ছে উপযুক্ত যানবাহন। বন্ধুরা, আমরা পৌঁছে গেছি বাঁশতলার জুমগাঁওয়ে। আর এখানেই কিন্তু গাড়ি রাখতে হবে। এখানে ছোট্ট একটি স্থান, এখানে যারা আসেন এখানেই পার্কিং এ গাড়ি রাখেন, এরপরে আর গাড়ি যায় না। আমরা আছি বাঁশতলার জুমগাঁওয়ে। তো উপরে উঠছি, গিয়ে দেখবো কি আছে এই জুমগাঁওয়ে। চলুন। দেখছেন আসলে ওনারা মূলত হচ্ছেন গাঢ় উপজাতি আর কি। তো ওনাদের বসত বাড়ি খুবই সুন্দর এবং খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ি ওনাদের বাড়িঘর, যদিও পাহাড়ি কিন্তু দালান কুটা, পাকা কুটা। তো আরো দেখি আর ওনাদের সাথে চেষ্টা করব কথা বলার, ওনাদের সম্পর্কে আর একটু। এটা কি জানা? এটা বিশাল একটা পাথর, মাটির সুন্দর মাটির হচ্ছে দালান। ঠিক আছে, মাটির দালান। এটাই হচ্ছে আসলে আগের যে গ্রামীণ যে ঐতিহ্য, এটি একটি কিন্তু বাঙালির একটি ঐতিহ্য বলা চলে। অনেক কিছু দেখতে পারবেন এবং চেরাপুঞ্জি এবং মেঘালয়ের সৌন্দর্যগুলো এটলিস্ট ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া কাছ থেকে দেখতে পারবেন। তো চলুন। এই যে দেখুন, প্রত্যেকটা বাড়িঘর খুবই সুন্দর এবং আমি আসলে মেঘালয়ে গিয়েছিলাম যে মাউলিং ভিলেজ, সেখানে দেখেছিলাম খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে তাদের ওইখানকার মতো অতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলেও খুব সুন্দর এবং পরিপাটি। প্রত্যেকটা বাসা আলাদা এবং নিরিবিলি, খুব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তাদের বসবাস আর কি, গাঢ় উপজাতি যারা আছে। আমরা আরো সামনের দিকে যাচ্ছি। সাথে আছেন করিম ভাই। হ্যালো করিম ভাই, কেমন লাগতেছে? যদিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগতেছে। ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া আপনারা অবশ্যই আসতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আসতে পারবেন। ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া আমরা ভারত, জি আমরা ভারত চলে আসছি। ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া আপনারা চাইলেও আপনারা আসতে পারেন। এবং এই যে রাস্তা বা এই যে আপনার ঘরবাড়ি বা জুমগাঁও আপনারা সুন্দরভাবে ঘুরতে পারবেন, কেনাকাটা করতে পারবেন। বড়ই আছে, ফসল আছে, অনেক কিছু আছে। ইনশাল্লাহ আপনারা আসতে পারেন, দেখতে পারেন। এই দেখেন দোকানপাট সবকিছু আছে, আপনারা অনেক কিছু দেখতে পাবেন, অনেক কিছু কিনতেও পারবেন। না আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না এটা কি, এত সুন্দর জায়গা। আপনারা ওদিকে আসতে পারবেন। ঠিক এই দেখেন বাংলাদেশ শেষ সীমানা, আর যাওয়া যাবে না।
বাংলাদেশের শেষ সীমানা। তো বন্ধুরা, আমি এখন আছি বাংলাদেশের শেষ সীমান্তে আর এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের সিলেটের শেষ সীমান্ত। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি মানে সাইনবোর্ডও টাঙানো। আর এই যে আমি এখন মানে কোনো প্রকার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া আপনারা চাইলে আপনারা আসতে পারেন। এই চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। আপনারা কিন্তু এই দিক দিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন। তবে যার যার মানে জীবনের নিরাপত্তা নিজে নিতে হবে, সেটা নিয়ে আপনারা যেতে পারেন। এই রিস্ক কিন্তু নিজে নিতে হবে ভাই। বিএসএফ গুলি করলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কিছু বলতে পারেন না। আমি শুধু আপনাদেরকে রোডটা দেখাইতেছি। তবে অবশ্যই এদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনারা চাইলে আসতে পারেন ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া। এই দেখেন কি ভিউ গুলা, এই সৌন্দর্যগুলো উপভোগ করতে পারবেন। এই হচ্ছে কিন্তু ভারতের মেঘালয় রাজ্য। আর আমি আছি বাংলাদেশের শেষ সীমান্ত, সিলেটের শেষ সীমান্তে। আর এই পাশটা হচ্ছে ভারত। আমি কিন্তু বর্তমানে যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছি এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া। এই যে দেখাই আমি আপনাদেরকে, এই দেখুন ভারতীয় যে পিলার, এই যে তাদের পিলার, এই যে পিলার নম্বর, কত নম্বর পিলার সেটাও কিন্তু এখানে আছে। এই যে দেখতে পারতেছেন, এই যে হচ্ছে ইন্ডিয়ার পিলার। আর এই যে দেখুন বাংলাদেশ। এই যে, তো আমার মনে হয় যে এই বাড়িটা হচ্ছে ভারতে পড়ছে, এই বাড়িটা সম্ভবত। আর এই যে বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছেন, এই সব বাড়িঘর কিন্তু বাংলাদেশের। এখানে যারা বসবাস করে সব গাঢ় উপজাতি। আর আমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে কিন্তু ভারত। আর এখান ভারত বাংলাদেশের শেষ সীমান্তে এসে অনেকটা কৌতূহলে আমি এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। আর এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাকে কোনো ধরনের বাধা দেওয়া হয়নি, তাই আসলে একটু সাহস করে এগিয়ে যাচ্ছি এবং দেখার চেষ্টা করছি সামনে কি আছে। দর্শক, আমরা এখন আসলে বলতে গেলে ভারতে নয়, আসলে এটা সম্ভবত বাংলাদেশ নো ম্যানস ল্যান্ড নাকি। যদিও এখানে পিলার দেখছিলাম ভারতের, তবে ওইটা নো ম্যানস ল্যান্ড। আর ওই যে দেখা যাচ্ছে ভারতের যে আসলে কাঁটাতারের বেড়া, আপনারা হয়তো দেখছেন ওই যে একটু কাছেই, ওইটা হচ্ছে কিন্তু ভারতের সীমানা। আর এর ওপাশ হচ্ছে কিন্তু ভারত। আর আমরা কিন্তু আছি, এটা সম্ভবত নো ম্যানস ল্যান্ড এখানে আসলে। আর যদিও আমরা পিলার এখানে দেখতে পাচ্ছি, আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। মতন আপনারা রিস্ক নেবেন না। বন্ধুরা, আমরা যে পথে হেঁটে যাচ্ছি এদিক দিয়ে কিন্তু সরাসরি ভারতে যাওয়া যায়। তবে আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু ভারতে যাওয়ার, আমরা শুধু সামন থেকে কি আছে সেটা দেখার জন্যই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আপনাদেরকেও আসলে দেখাবার চেষ্টা করছি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি ভারত বাংলাদেশের যে পিলার আছে, সীমান্ত পিলার, কাঁটাতারের বেড়া এখানে। আর এই কাঁটাতারের বেড়াই শুধু আমাদের দুইটা দেশের মানুষেরকে আলাদা করে দিয়েছে। আমাদের দুই দেশের মানুষের সম্পর্ক এবং ভালোবাসার সম্পর্ক একই রকম, শুধুমাত্র এই পিলারগুলো আমাদেরকে ডিভাইডেড করে দুই দেশে ভাগ করে দিয়েছে। দর্শক, আমরা যে হাঁটছি ভারত বাংলাদেশের একেবারে সীমান্তে হাঁটছি। এই যে এখানে হচ্ছে বিএসএফ এর ক্যাম্প। ওনারা হয়তো এখন দুপুরে খাবারের জন্য গেছেন। এই যে কাঁটাতারের, বিশাল কাঁটাতারের বেড়া, এই কাঁটাতারের বেড়াটাই আসলে আমাদের দুইটা দেশের সম্পর্ককে আলাদা করে দিছে। ওনারা ভারতীয়, আমরা বাংলাদেশ। এদিকে রাস্তা, আবার রাস্তা কিংবা গেল মানে এইখানে তো কিংবা টিল্লা বাই কৌতূহলের বসে কাঁটাতারের বেড়ার পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখতে পেলাম একটি মানে জটিল বিষয়। বন্ধুরা, সরাসরি ভারতে যাওয়ার রাস্তা। ভিসা ছাড়া
পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া আপনাদেরকে কি বলবো, স্থাপক শিল্পনগরী এইদিকে আসা যাওয়া করি। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া আপনারা সহজে আসতে পারেন বাসতলায় এসেই। আপনারা সিধা কাঙ্ক্ষিত এই দেখেন 1 2 3 4টা দিয়ে আপনারা ঢুকতে পারেন। ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া না, ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া যাওয়া যাবে না? আমরা তো আসলে ইন্ডিয়া। এটা মানে এটা হচ্ছে চূড়াই পথ নাকি? জি জি, মানে যাদের ভিসা নাই, পাসপোর্ট নাই, তারা এদিকে গিয়ে ঢুকতে পারবে। আসতে পারেন, যেতে পারেন। তবে অবশ্যই একটা কথা মনে রাখবেন, আপনারা কখনো এরকম করবেন না, এরকম আসবেন না। আসলে তো একেবারে ফ্রি। ভাই কিতা অবস্থা, ভিতরে কিতা অবস্থা? একেবারে যাওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নাই। এটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে এটাই মানে ভারতে যাওয়ার একটি অন্যতম রাস্তা। একেবারে স্পষ্ট দেখা গেছে ওইদিকে, মানে খোলা। যাই হোক, হয়তো এখানে যারা স্থানীয় আছে, গাঢ় আছে, তারা হয়তো এইদিকে যায়, এরকমই কিছু আমরা যতটুকু বুঝতে পারছি। একেবারে খোলা, বুঝছেন দর্শক? তো আমরা আছি এখন বাংলাদেশের শেষ সীমান্ত বাসতলার এই যে 0 পয়েন্টে আপনারা দেখছেন। যদিও আসলে এই যে এখানে কিন্তু বিএসএফ বসে, এই যে এখানে যেহেতু বিএসএফ নাই এখন, যার জন্য আসলে মানে এখানে আমরা আসতে পারছি। বিএসএফ থাকলে আমরা এখানে থাকতে পারতাম না বা ছবি টবি এগুলো তুলতে পারতাম না। তবে আমি আপনাদেরকে সবাইকে সতর্ক করবো, আপনারা কখনোই কিন্তু এই দিক দিয়ে যারা টুরিস্ট আছেন এইরকম সাহস বা দুঃসাহস করবেন না, এতে আপনারা বিপদে পড়বেন। এখানে যারা খাসি আছে বা এখানে যারা গাঢ় আছে, উপজাতি আছে, তারা কিন্তু এই দিক দিয়ে যেতে পারে হয়তো, তাদের কারণ তাদের অনেক আত্মীয় স্বজন কিন্তু ওই পারে আছে, যার জন্য তাদের কোনো সমস্যা হবে না। আমরা যারা বাঙালি আছি, টুরিস্ট আছি, আমরা এদিকে কখনো এ ধরনের দুঃসাহস করব না। এটা আপনাদের কাছে সবার কাছে অনুরোধ রইল। এই যে বাইক ছবি তুলতেছেন, কি ভাই ওই পারে কি দেখা যায়? যাওয়া যাবে, যাওয়া যাবে, যাওয়া যাবে না? আচ্ছা আচ্ছা, এবার পরিষ্কার দেখা যায় না? পরিষ্কার। তো আমাদের মতো এখানে অনেক জন আসছেন আসলে। তো ভাই আপনারা কোন জায়গায়? বগুড়াতে আছি। বগুড়া থেকে? বুগলা? বগুড়া বুগলা বলতে এটা কোন জায়গায়? বর্ডার সাইডে হচ্ছে আমরা। বর্ডার মানে এটা কি সুনামগঞ্জে নাকি? সুনামগঞ্জে। সুনামগঞ্জে না? ও তাহলে তো আপনারাও বর্ডার এলাকার মানুষ না? আপনি ময়মনসিংহ থেকে না? আপনাদের ওইদিকে তো বর্ডার আছে না? দুর্গাপুরের ওইদিকে আছে না? ওইদিকে কোন বর্ডার? কমলাকান্দারের দিকে মনে হয় নাকি বর্ডার আছে না? তো কেমন লাগলো এখানে এসে আপনাদের? ভালো লাগছে না? আচ্ছা আচ্ছা। এই বাসতলাতে প্রথম আসছেন না এর আগে আসছিলেন? আপনি আসছিলেন? আপনি প্রথম আসছেন, ভালো লাগছে না? খুব ভালো লাগছে। আমারও আসলে প্রথমবার এই বর্ডারে, যদিও ভারতে গেছি কিন্তু এই বর্ডারে প্রথমবার। এই বাসতলার নাম অনেক শুনেছি, এসে দেখে ভালো লাগলো। তো ধন্যবাদ ভাই, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। এই যে অনেকেই এসেছেন, আর এই যে করিম ভাই, শাসকের সন্তান। কেমন আছেন সবাই? সবাই ভালো আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ভালো আছি। আমরা রিস্ক নিচ্ছি শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। আচ্ছা, সবাই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন, পাঠিয়ে দিবেন, সাকসেস করবেন, শেয়ার করবেন, আর আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এটা বিডিআর ক্যাম্প না? ওই যে উপরে বিডিআর ক্যাম্প। তো আমি সবাইকে বলতেছি, আপনারা যারা আসলে এইখানে আসবেন, দয়া করে এই ধরনের দুঃসাহস করবেন না। আমি হয়তো আপনাদেরকে দেখিয়েছি, কিন্তু আপনারা কখনোই এইভাবে দুঃসাহস করে ভারতে প্রবেশ করার, অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করবেন না। এতে করে আপনাদের যেমন বিপদ হবে, সেই সাথে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেরও দুর্নাম হবে। তাই আপনারা অবশ্যই এটা করবেন না। আসবেন, সৌন্দর্য দেখবেন, আবার চলে যাবেন। তো এটাই আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ রইল, রিকোয়েস্ট রইল। বন্ধুরা, জুমগাঁওয়ের এদিকে শেষ বর্ডারটি আমাদের দেখা শেষ। আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি জুমগাঁওয়ে। তারপর আমরা যাব বর্ডার সাইটের অন্য পাশে, সেখানে লেকের পাশে আমরা সেই পাশে সৌন্দর্যগুলো দেখব এবং সেই পাশে কি ঘটে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব। অনেকটা সময় আমরা ঘোরাঘুরি করেছি, যার জন্য এখন জুমগাঁওয়ে একটি দোকানে হালকা নাস্তা করব এবং পানি, ড্রিঙ্কস এগুলো খাওয়ার চেষ্টা করছি। তো এখানে একটি ছোট্ট দোকান দেখতে পাচ্ছেন, আর এখানে গাঢ় যারা আছে মহিলাদের দোকান। আলু 25 এটা কি ইন্ডিয়ান না? আমরা এখন এটা নিছি পাহাড়ি 25 টাকা আলি। এগুলা পাহাড়ি একদম অরিজিনাল। আপনারা যে আসেন এখান থেকে নিবেন, কেনাকাটা করবেন। ফ্রিজ আছে, ঠান্ডা আছে, বরই আছে, সব কিছু আছে, আপনারা পাবেন। আপনারা আসবেন, মন ঠান্ডা করে ফ্রেশ হয়ে একদম নিশ্চিন্তায় এখানে বসে আপনারা খাওয়া দাওয়া করবেন। কেমন আছো? উনি তো কথা বলেন না। দেখুন
দেখালন বাইচালন আপনারা আসবেন, 10 টাকা করে পাবেন, এই জায়গায় পাবেন, এই জায়গায় কলা পাবেন, অনেক কিছু পাবেন, ঠান্ডা পাবেন। এই দেখেন বড়ই আছে, আরো অনেক কিছু পাহাড়ি বড়ই না? হ্যাঁ, গাছের বড়ই, পাহাড়ি বড়ই। আমরা এখন আছি বাসতলার অন্য একটি সাইটে। লেকের পাশে পাহাড়ের এক সৌন্দর্য। আর এই যে পাহাড়গুলো দেখছেন, এই পাহাড়গুলো হচ্ছে ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়। এই পাহাড়গুলো এত কাছ থেকে এখান থেকে দেখা যায়, আসলে মানে কি বলবো, পুরো মুগ্ধ। আর বন্ধুরা, আমি কিন্তু বাংলাদেশেই আছি। আর ওই যে দূরে যে পাহাড়গুলো দেখছেন, ওই পাহাড়গুলো হচ্ছে ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়। এখানে একজন স্থানীয় ভাই আছে, ওনার সাথে একটু আমরা আলাপ করব। এখানে আর কিটা আছে ভাই দেখার মতো? আর কিছু নাই। আমরা ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলি। সরি ভাই, নামটা? আমার নাম আনোয়ার। আনোয়ার ভাই, উনি হচ্ছেন এই বাসতলাতে এখানে আসলে নৌকা চালান। উনি একটু শারীরিকভাবে অসুস্থ আছেন, যার জন্য আসলে দেখেন মানুষের কাছে হাত পাততেছেন না, কাজ করে খাইতেছেন। এই জিনিসটা ওনার আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগছে। আর এই যে এখানে ভারতীয় যে পাহাড় আছে, এখানে অনেক পর্যটক কিন্তু বাসতলার শহীদ মিনার এদিকে আসলে ভাই নৌকা নিয়ে কিন্তু এদিকে ঘুরান। আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে লেকের মতো আছে বিশাল সুইচ গেটের এদিকে, উনি এদিকে ঘুরাইতে পারেন। তো আমরা একটু এখানকার সম্পর্কে একটু শুনবো। ওইদিকে কতটুকু পর্যন্ত যাওয়া যায় ভাই? এখানে ভাই যে লাস্ট বর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যায়। লাস্ট বর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যায় না? লাস্ট বর্ডার পর্যন্ত কোনো সমস্যা করে না? বিজিবি বর্ডার গার্ড বিজিবিও সমস্যা করে না, যেমন আপনার বাংলাদেশের বিজিবি আছে, তারাও কোনো সমস্যা করে না, দেখতে দেয় না? জি জি। আমি ওইদিকে কি ঝর্ণা টর্ণা ওইগুলা কিছু দেখা যায় না? ঝর্ণা আপনার এটা ভিতরে পড়ে গেছে, এখানে একটা টানা ব্রিজ আছে, ও ঝুলন্ত ব্রিজ। এই ব্রিজের ভিতরে পড়ে গেছে, মানে ওই সাইডটা কি ইন্ডিয়ার সাইড নি ভাই? চেরাপুঞ্জি নাকি? জি জি, চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জি না? জি জি, মেঘালয় সাইড পড়ছে। মেঘালয়ের সাইড না? জি জি। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আর এই টিলাগুলো তো বাংলাদেশের? জি, এই টিলা অর্ধেকটা এই যে দেখতেছেন না, হ্যাঁ, এটা একটা 5,000 দেওয়া যাইতেছে। জি জি। এটার থেকে আপনার এই সারাটা বাংলাদেশ পড়ছে। ওই যে দেখছেন না একটা 5,000, জি জি। এই জমিটাই মনে করেন আমার তো হলে এখানে 7 কেয়ার জমিন আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন? আপনার বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা ওই যে এই ঘরটা, এই যে শহীদ মিনারের মসজিদ দেখছেন না, ওইখানে? এই মসজিদের পিছনের ঘর। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি বুঝছি। জি জি, বুঝতে পারছি। তো এখানে মনে করেন যে আর একটা কিছু জিনিস আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, এদিকে ভারতীয় মালটাল এদিকে কি আসে চুরাই পথে? জি, চুরাই পথে বলতে কি এগুলো সুপারি টুপারি আপনার ওই যে কোন সময় হঠাৎ গরুডরে নামায় না? গরুডরে নামাইবে কিভাবে? পানি তো বাইক টাইক আছে না, মোটর সাইকেল, ভালো ভালো মোটর সাইকেল। ওই তো বিয়ার টিয়ার এগুলো মদ তো এগুলো নামায় না? মদ ভাই এগুলা মাদকের এগুলো বিষয় জানেন না? না, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। বাইক টাইক এগুলো নামায় না? জি জি জি। এখান থেকে আসলে অবশ্যই ইন্ডিয়ার ওই যে বাড়িঘর সবকিছু একেবারে দেখাই যাচ্ছে। জি জি। এই পাহাড়ে আপনার আবার কিছু লোক মনে করেন মারাও যায়। মারা যায়? জি জি, আমি তো নিয়ে ঘুরে আনি তারারে। ওইখানে যে ব্রিজ আপনারা দুজন যান, আপনারা ঘুরে আনতে। কোন ঝুলন্ত ব্রিজ? এখানে ঝুলন্ত ব্রিজ আছে, ও বুঝছি। এই খাসিয়া লোক, এটার নাম হচ্ছে মৌলাবস্তি। জি জি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওইদিকে মনে হয় যাওয়া যায়, বাংলাদেশিরা যাইতে পারে। জি জি, যারা মনে হয় স্থানীয় আছে, আমরা যাইতে পারতাম না। আপনি তো যে কোনো সময় যান, যেমন আমাদের এখানে কিছু আপনার ওই লেবার কৃষক আছে না, যেমন দিনমজুর মানুষ আছে না, যে মাঠে কাজ করে খায়, এরকম মনে করেন আপনিও যাইতে পারবেন আমার মতন। এরকম একটা হাতে দাও নিয়ে, একটা কাপলা নিয়ে, এরকম নোংরা কাপড় পরে যদি আপনি যান, আপনারা ভাববো যে গরিব মানুষ ইন্ডিয়ান কাজে আইছে, আমাদের কাজ করবো, হ্যাঁ কিছু নিয়ে যাইবো এনতিকা লাকড়ি টাকড়ি। বুঝছি। আমার মতে এই ধরনের বেখে যাওয়া যাবে না। এই ধরনের বেখে গেলে কি করবে? পোশাক নিয়ে গেলে আপনারা ভাববো যে আপনি প্রশাসনের লোক, তখন আপনারা আটকাইবো, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবি জানাইবো, তখন আপনার সমস্যা হবে। এমন আছে পুলিশে ধরে জেলখানা দিয়ে দিতে পারে। জি জি। তো অনেক ধন্যবাদ। যারা আসবেন অবশ্যই এই বিষয়গুলো সতর্কভাবে দেখবেন। ভাই খুব সুন্দর করে এই স্থান সম্পর্কে আমাদেরকে বললেন। আর খুবই সুন্দর একটি স্থান, লেক সাথে পাহাড় সবকিছু মিলিয়ে চমৎকার একটি জায়গা। আসলে অবশ্যই ভাইয়ের সাথে, যে ভাই নৌকা নিয়ে এখানে আসলে বেড়ান, এই যে জায়গার লেক দেখছেন, এখানে কিন্তু নৌকা করে আপনারা ঘুরতে পারবেন, বাইরের নৌকা করে ঘুরতে পারবেন। আমরা আসলে একটু ভয় পাচ্ছি, যার জন্য যাচ্ছি না, তবে আপনারা যাইতে পারেন, ভাই বলতেছেন যেহেতু নিয়ে যাবেন। আর অবশ্যই যে ভাই যে সতর্কবার্তা দিলেন, সেই সতর্কবার্তা অবশ্যই অবলম্বন করবেন। অনেক বেশি দুঃসাহসিকতা দেখাবেন না। টিল্লার দিকে গেলে অবশ্যই ভারতীয় এই সাইডে ঢুকার কোনো চেষ্টা করবেন না। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। সবাই ভালো থাকুন। আজকের এই বাসতলা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শেষ সীমান্ত থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। তো পরবর্তী ভিডিওতে হয়তো আপনাদেরকে আরো কিছু দেখাবো। সেই পর্যন্ত আজকের মতো এই ভিডিও এখানে শেষ করছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।